Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope everyone is fine and doing well, and welcome to Ariana Professional Academy. Today we're going to take the second class in grammar, but before starting the new lecture, let me first tell you guys to ask all the questions and problems if you have regarding the previous lesson. If you remember in the first video of grammar, we talked about language, also two types of communication: verbal communication, non-verbal communication. Then we studied that what are the main skills of a language and what are the sub skills that we should study besides the main skills of a language. Also, the most important skill to focus on in order to improve the rest of the skills ultimately was listening. And I told you that listening is the only skill which you should continuously do, which you should continuously focus on in order to improve the rest of skills of language automatically. But in the sub skills of a language, they're also very important for us when we want to learn a language in an academic environment. Because in grammar, we will study all the rules of a language, and in vocabulary, we will study words. If you study words and you know about many words, and then you also know about the rules of matching those words up in order to make a meaningful sentence. So these two skills are also very important for us to focus on. But in main skills of a language, the most important skill to focus on most of the times is listening. The next topic that we discussed in last grammar video was the aspects of a language. And we stated that there are two aspects of a language: receptive aspect, in which we receive a message from other people, and the productive aspect of a language, in which we produce a message, we give other people information. Receptive skills of a language are reading and listening, and the productive skills of a language are speaking and writing. And the second fundamental thing that we studied in the main skills of a language was there are two receptive skills and two productive skills. If you want to give a good product, then you should be a good receiver. You should first listen a lot, so you will be a good speaker. If you want to be a fluent speaker, so you should have a powerful listening skill. And if somebody wants to be a good writer, he or she should be a good reader first. Because in reading and listening, you will receive information, then you will also use this information. Because first you will receive information from other people, then you will be able to produce them correctly. The last thing that we studied in the last video was the definition of grammar, and also the question that is learning grammar important or not. We answered this question with two different ways. We can say that yes, learning grammar is important, and also learning grammar is not important. If you want to learn a language in an academic environment, then learning grammar is important. But if you guys want to learn a language in a social environment, then you will sit and stand with the people, so there will not be the need of focusing and learning the grammar skill of a language. So all the people who want to learn a language in a social environment, then learning grammar is not important. Now we're going to start the new lecture, but before starting the lesson, let me introduce a new teacher who we recently hired at Ariana Professional Academy. His name is Hoshar Intizar. In the first video of online program, I took the orientation class in which I introduced all the teachers, but the one who we recently hired at Ariana Professional Academy is Sir Hoshar Intizar, who has more than 9 years experience in English language teaching. He has been teaching since 2013 in many different institutes like ZIX, Muslim English Language Institute, Rana University, Kabul Center, both in Peshawar and Afghanistan. He was also a teacher for some time in Iran, so he is very expert and he has a lot of experience in teaching English language. We always try to hire professional English language teachers in order to serve this country and nation well and beyond their expectation. Now we're going to start the lecture of grammar. The first thing to learn in the grammar of a language is parts of speech.
د ژبې د زده کولو لپاره اولنۍ خبره هغه دا ده چې تاسو به د یو ژبې ټول letters اول زده کوئ. For example, someone wants to learn Chinese or Japanese. First, you have to find all the letters of that language. یو نفر غواړي چې یو نوې ژبه زده کړي نو تاسو باید اول د دغې ژبې ټول حروف پیدا کړئ او هغه زده کړئ. حروفو کې تاسو باید درې خبرې زده کړئ. په هر لیټر کې تاسو باید د دې لیټر نیم زده کړئ چې د دې نوم څه دی. بیا به د دې د نوم د زده کولو نه وروسته په لیټر کې اوله خبره تاسو باید زده کړئ نیم. دویم باید تاسو زده کړئ د دې سمبل چې دا څنګه لیکل کیږي او دریمه خبره چې تاسو په یو لیټر کې زده کړئ هغه به د ساوند وي. فور ایگزامپل تاسو اوس انګلیش زده کوئ په انګلیسي ژبه کې به تاسو ټول حروف زده کړئ د هر حرف نوم باندې به پوهیږئ A B C D E کوم دي. بیا به د دې په سمبل باندې هم پوهیږئ چې A څنګه لیکل کیږي کیپیټل څنګه لیکل کیږي سمال څنګه لیکل کیږي B څنګه لیکل کیږي او دریمه خبره د هر حرف په ساوند باندې باید تاسو پوهیږئ. مطلب B حرف دی دا چې په یو ورډ کې راځي ب تلفظ کیږي D دی دا د تلفظ کیږي S دی دا س تلفظ کیږي. همدغه رقم ته د هر یو لیټر تاسو په هر یو حرف کې د ژبې تاسو باید دا درې شیان زده کړئ. د دې نه وروسته چې کله تاسو د یو ژبې ټول حروف زده کړل نو بیا به تاسو دا حروف سره نښلوئ او د دې نه به تاسو ورډ جوړوئ لغت به جوړوئ چې په هر لغت کې تاسو باید څو خبرې زده کړئ. په هر لغت کې باید تاسو زده کړئ څلور خبرې. اوله خبره چې په یو لغت کې زده کړئ هغه باید تاسو سپیلنګ زده کړئ. دویمه خبره چې تاسو په یو لغت کې باید زده کړئ هغه د دې لغت پروننسیشن صحیح تلفظ چې دا لغت څنګه تلفظ کما. دریمه خبره تاسو باید د دې لغت مینینګ زده کړئ معنی څه شی ده. او څلورمه خبره په دې ورډ کې باید تاسو زده کړئ د دې فنکشن چې د دې لغت وظیفه څه شی ده. نو موږ تاسو لپاره وکیبلري لرو. په وکیبلري کې تاسو چې کله ورډز وایي د هر ورډ سپیلنګ وایي صحیح ده. تاسو د هر ورډ د سپیلنګ سره څنګه پروننسیشن زده کوئ تلفظ د هر ورډ د تلفظ نه وروسته تاسو معنا زده کوئ چې دا لغت زموږ په خپله ژبه کې څه معنا ورکوي. او څلورمه خبره فنکشن دا هم په وکیبلري کې د ورډ سره لیکل شوي چې دا ناون دی پروناون دی adjective دی ورب دی. خو اصل کې د لغاتونو د فنکشن زده کولو لپاره موږ په ګرامر کې موضوع لرو پارټس اف سپیچ. نو راغلو اوس خپلې خبرې ته پارټس اف سپیچ. خو د پارټس اف سپیچ نه مخکې دلته دی الفابet همدغه خبرې چې ما وکړلې دلته ذکر شوي دي. الفابټس او لیرز ترمنځ څه فرق دی. الفابet څه ته ویلی کېږي او لیرز څه ته ویلی کېږي. نو دلته باید تاسو ذهن کې دا یو خبره واخلئ چې ورډز په ژبه کې دا په دوه ډوله باندې وي. دلته ذکر شوي دي چې words are divided into three types. words په دوه ډوله باندې یو ته ویلی کېږي lexical words او بل ته ویلی کېږي grammatical words. lexical words معنا conversational words محاوروي لغاتونه او grammatical words معنا ګرامري لغاتونه. نو ګوره د ژبې lexical words چې وي دا په محاوره کې په خبرو کې استعمالیږي او grammatical words د څه لپاره. grammatical words د یو موضوع د کانسپټ لپاره د یو موضوع د تدریس لپاره د درس لپاره د زده کړې لپاره ګرامري موضوعات استعمالیږي. نو د دې لیټر او الفابet دواړو پښتو معنا چې موږ یو شانتي کوو. نو فرق یې څه دی؟ فرق یې دا دی چې دغه الفابet چې دی دا ګرامري نوم دی د حروفو دا ګرامري نوم دی د لیټرز. نو کله چې عامه اصطلاح کې مونږ کله په خبرو کې استعمالوو نو مونږ به لیرز کلمې استعمالوو د حروفو لپاره او چې کله ګرامر ته راځو بیا تعریف یې کوو نو بیا به الفابet کلمې استعمالوو. نو الفابet څه ته ویلی کېږي د collection of symbols in a fixed orderly manner is called alphabets. الفابet دې ته ویلی کېږي د collection of symbols د سمبولونو د نښو نښانو یو مجموعه یو کلیکشن په یو مشخص په یو فکسډ یا په یو محدود order کې دې ته الفابet ویلی کېږي. مطلب د هرې ژبې سمبلز معلوم وي. په انګلیسي کې ټول منګه 26 سیمبلز لرو شپږ نښې لرو چې دغه نښې بیا موږ سره یو ځای کوو او دې نه ورډ جوړیږي. alphabet versus letter. alphabet is a grammatical word but letter is a lexical word so they are the same and used for one purpose. دواړه چې دی یو شی دی letter او alphabet پښتو کې معنا یو شان دي کو حروف ته ویل کېږي. فرق صرف دا دی چې alphabet دا یو grammatical word دی ګرامري اصطلاح ده د letter لپاره. ګرامر کې به ورته alphabet وایو او په عامو خبرو کې اصطلاح کې به دې لپاره موږ لیټر کلمې استعمالوو. بیا د هغې نه وروسته ورډ څه ته ویلی کېږي. ما وختي یادونه وکړه چې کله تاسو یو ژبه زده کوئ نو تاسو به اول لیټر زده کوئ. د لیټر زده کولو نه وروسته باید تاسو ورډ زده کوئ. اوس دا ورډ څه ته ویلی کېږي؟ دا لغت څه ته ویلی کېږي؟ نو لغت چې دی دا د collection of numeric alphabets that expresses particular meaning is called a word. word د یو څو الفابet د یو څو حروفو مجموعه
صحیح ده خو د داسې حروفو مجموعه چې هغه یو بل سره تړاو ولري او کوم چې یو مشخص معنا ورکړي دې ته ورډ ویلی کېږي letter څه ته ویلی کېږي assemble which has a specific sound word څه ته ویلی کېږي the combination or the collection of limited alphabets which expresses a particular meaning which has a particular meaning word د یو څو حروفو مجموعه کوم چې یو مشخص معنا ورکړي دې ته موږ لغت وایو اوس که یو څو حروف زه یو ځای کړم چې B D M K L M N تلفظ کېږي نه کوم معنا نه لري so we cannot call this a word نو دې ته موږ یو ورډ نشو ویلی ورډ به داسې حروف وي چې د یو بل سره به تړاو ولري او یو حرف هم کېدلی شي یو ورډ واوسي صحیح ده یو حرف هم کېدلی شي یو کلمه واوسي لکه آی دا آی چې دې ته اوس موږ یو حرف وایو په لغت ورته وایو نو دې ته چې کله دا یو مشخص معنا ورکړي دا بیا لغت دی او کله چې دا د آواز لپاره استعمال شي دا بیا حرف دی نو دلته آی د معنا لپاره استعمال شوی د آی پښتو معنا ده زه نو دا یو ورډ دی که چېرته هم دا آی د یو لغت په منځ کې راشي لکه دا دې ته بیا موږ لیر وایو ورډ ورته نه وایو نو ورډس په دوه ډوله دي ګرامري او محاوروي تاسو نو څوک پوښتنه کوي ناون او نیم ترمنځ څه فرق دی د ناون او نیم ترمنځ هم دا فرق دی چې دغه ناون ګرامري اصطلاح ده د نیم لپاره نو کله چې موږ تاسو خبرې کوو په خبرو کې موږ نیم استعمالوو موږ به چاته وایو چې what is your name داسې به نه وایو چې what is your noun what is your name به وایو موږ ځکه دا نیم لیکسیکل ورډ دی دا موږ په کنورسیشن کې استعمالوو او ناون چې دا یو ګرامریکل ورډ دی ناون به خپل تعریف لري بیا به مثالونه لري هغې کې به ایکسپشنز موجود دي مختلف حالات به موجود دي نو ناون چې دا یو ګرامریکل ورډ دی ها راځو وایو پارټس اف سپیچ کله هم چې حروف زده کړئ د انګلیسي ژبې په شپږو حروفو باندې تاسو باید اول ټول پوهیږئ A B C D تر Z پورې لیکلی هم باید شئ او په آواز باندې هم پوهیږئ چې B دی ب ویلی کېږي C دی بعض وخت کې س ویلی کېږي بعض وخت کې ک ویلی کېږي چې کله ترې وروسته E I Y راشي س ویلی کېږي که وروسته د E I Y را نه شي بیا ک ویلی کېږي D دی څنګه آواز ورکوي ډ تلفظ کېږي K دی څنګه تلفظ کېږي ک تلفظ کېږي دا هم چې زده کړل دې نه بعد به اوس لغاتونه زده کوو موږ د لغاتونو کې به مونږ معنا سپیلنګ pronunciation دا درې په vocabulary کې زده کوئ او د دې لپاره چې د معنا نه خپله تاسو د لغت فنکشن پیدا کړئ نو مونږ پارټس سپیچ موضوع وایو نو اولنۍ موضوع به په ګرامر کې زموږ څه وي پارټس سپیچ معنا د کلام اجزاوي دا به تاسو ډېر اورېدلي اکثره پوهنتونونو کې تاسو په کورسونو کې په مکتب کې په ګرامر کې اولنۍ موضوع چې ویلی کېږي هغه پارټس سپیچ ده مختلف تعریفونه مونږ کوو خو زما په فکر باندې ډېر محدود شاګردان به د دې په هدف باندې پوهېږي چې ښه دا پارټس سپیچ اوس څه مطلب شو یعنې هدف یې څه دی وګوره د دې ډېره ساده خبره ده د دې ډېر یو ساده مطلب دی د دې مطلب دا دی چې په هره ژبه کې لغاتونه په ګروپونو باندې ویشل کېږي صحیح ده او دغه ویش د فنکشن یا د وظیفې په اساس باندې کېږي چې دې ته پارټس سپیچ یا د کلام اجزا ویلی کېږي ګوره پارټس معنا برخې او سپیچ معنا کلام خبرې د خبرو برخې څه مطلب دا موږ چې کله خبرې کوو که نه دا خبرې برخې لري څنګه برخې لري موږ په خبرو کې څه استعمالوو موږ په خبرو کې لغاتونه استعمالوو موږ په خبرو کې لغاتونه استعمالوو هره خبره چې موږ کوو هر سپیچ چې موږ کوو دا زمونږ سپیچ دا د لغاتونو څخه جوړ وي زمونږ هره خبره له لغاتونو څخه جوړه وي ما یو خبره وکړه چې دا لغاتونه دا زما خبره د اته لغاتونو نه جوړه وه نو دا زمونږ خبرې زمونږ سپیچ په برخو ویشل کېږي او سپیچ کې په خبرو کې څه ورډز وي نو معنا د لغاتونو ګروپونه نو ساده خبره د پارټس سپیچ دا شوه چې تاسو پرې پوه شئ ځان ته یې به ولیکئ په کتابچه کې چې د انګلیسي ژبې ټول لغاتونه په اته ګروپونو ویشل شوي دې ته پارټس سپیچ وایي ښه زه اوس پوښتنه کوم تاسو ویډیو دا پوښتنه نه کوم ویډیو سټاپ کړئ ځواب ورکړئ چې صحیح ځواب دې ورکولی شئ که نه شئ ورکولی که تاسو نو څوک پوښتنه وکړي یا داسې راته ووایي چې په پښتو ژبه کې شپږ د کلام اجزاوي دي په پښتو ژبه کې شپږ پارټس سپیچ دي دې خبرې هدف څه شو فکر وکړئ هلشه بس نو موږ به د دې ځواب داسې کوو کله چې موږ ته یو څوک ووایي چې په پښتو ژبه کې شپږ پارټس سپیچ دي شپږ د کلام اجزاوي دي د دې معنا دا شوه چې د پښتو ژبې ټول لغاتونه په شپږو ګروپونو ویشل شوي دي که یو څوک ووایي په عربي کې 11 د کلام اجزاوي دي مطلب به څه مطلب به دا چې د عربي ژبې ټول لغاتونه په 11 ګروپونو ویشل شوي دي نو موږ وایو په انګلیسي کې پارټس سپیچ اته دي
نو هدف یې څه شو؟ هدف یې دا شو چې د انګلیسي ژبې ټول لغاتونه په 8 ګروپونو ویشل شوي دي. بعضې کتابونو کې راځي 9 چې هغه خبره غلطه ده. 9 چې د ارټیکل اخلي، چې ارټیکل خپل اډجکټیو دی. انشاءالله چې بیا درس راورسېده هلته بیا زه تاسو ته 30 قسمه اډجکټیوز ښایم. په 30 قسمه اډجکټیوز کې یو ډول اډجکټیو هغې ته ارټیکل ویلی کېږي. نو ارټیکل ته خپله موږ اډجکټیو وایو. صحیح ده؟ دا خبره به ذهن کې واخلئ. ارټیکل یو نهم پارټ اف سپیچ نه دی. د ارټیکلز په شان نور هم داسې ډېر زیات ګروپونه د لغاتونو شته چې یو شانتې کار کوي، د اډجکټیو نه مختلف وي. نو که موږ ارټیکل ته بیل ګروپ اخلو، هغوی ته هم باید د بیل ګروپ واخلو. نو راجع خبره دا ده چې په انګلیسي کې 8 پارټس اف سپیچ دي. ټول لغاتونه په 8 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د څه شي په اساس باندې؟ د فنکشن. تاسو ته اوس پوښتنه پیدا کېږي که نه چې استاد دا خو په انګلیسي کې میلیونونو لغاتونه دي، دغه د میلیونونو ورډز په 8 ګروپونو باندې په کوم اساس تقسیم شوي دي؟ نو دا د فنکشن په اساس باندې. فنکشن نه څه مطلب؟ تاسو ګور د هر یو ورډ په فنکشن باندې باید پوه شئ. فنکشن نه څه مطلب؟ ډېر اسانه خبره ده. زه یو کلمه وایم، کلمه زه وایم پښتو کې ته وایم خوړل، چې په انګلیسي کې ته موږ وایو ایټ. تاسو څه فکر کوئ دا خوړل کلمه، دا ایټ کلمه چې کله یاده شي تاسو ډایرکټ پوهېږئ دا د یو چا نوم دی؟ خوړل د یو چا نوم دی؟ I don't think so. تاسو وایئ چې دا خوړل به د چا صفت کوي؟ زه وایم چې علي یو خوړل هلک دی، صفت کوي؟ نه، صفت هم نه کوي. دا خوړل به یو کار وي. یس، دا خوړل یو کار دی. موږ وایو که نه اول ډوډۍ وخوره، دا کار وکړه، بیا به داسې وکړې. نو دا خوړل یو کار شو. نو موږ پوهېږو چې د ایټ کلمې د خوړل کلمې فنکشن څه شی شو؟ د دې فنکشن دا شو چې دا یو اکشن دی، دا یو ورب دی. نو دا په ورب کې اخلو. صحیح ده؟ یا زه بل نوم واخلم، مثال تخته، بورډ. نو کله چې زه وایم تخته، تاسو ډایرکټ پوهېږئ دا تخته د چا صفت کوي. یا تاسو وایئ چې دا تخته به د یو چا نوم، د تخته چې دی دا به یو عمل وي. تخته د یو عمل نه دی، تخته د یو شي نوم دی. نو موږ وایو چې تخته کله نوم دی، so we call this noun. It functions as a noun. نو function د لغت معنا ده چې تاسو به د ورډ کار ته ګورئ چې آیا دا د چا نوم دی، دا صفت کوي، دا عمل ښیي، دا دوه لغاتونه سره یو ځای کوي، دا فیلینګز ښایي، دا څه کار کوي. نو هماغه د کار له مخې تاسو د دې فنکشن پېژندلی شئ. نو پارټس اف سپیچ څه ته ویلی کېږي؟ د انګلیسي ژبې ټول لغاتونه د وظیفې له مخې په 8 ګروپونو ویشل شوي دي. ته پارټس اف سپیچ وایي. تعریف ځان سره ولیکئ. انګلیسي تعریف هم دا رقم شو. د ډیویژن اف ورډز according to their functions. ډیویژن معنا تقسیم. د ډیویژن تقسیم اف ورډز د لغاتونو according to معنا له مخې له لحاظه. د ډیویژن اف ورډز د لغاتونو تقسیم according to their functions، د هغوی د وظیفو په اساس باندې. دې ته پارټس اف سپیچ ویلی کېږي، is called بلل کېږي. نو د لغاتونو تقسیم د وظیفې له مخې پارټس اف سپیچ د کلام اجزاوي بلل کېږي. The words which are used to write sentences are called parts of speech. دا تعریف هم کولی شئ. parts of speech are 8 in number. parts of speech 8 دي په انګلیسي کې. معنا په انګلیسي کې لغاتونه په 8 ګروپونو ویشل شوي دي. او کوم کوم دي؟ noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. دلته اوس خبره دا ده چې دغه د لغاتونو فنکشن دا باید تاسو د معنا نه په خپله پیدا کوئ، بغیر د دې نه چې اوس څوک ته وایي چې دې فنکشن دا دی. څنګه یې پیدا کړو؟ داسې پیدا کوئ. مثال تاسو یو کلمه زده کړه بیوټیفول، او د بیوټیفول معنا دا شو چې ښایسته. نو اوس په خپل فکر په کار باندې واچوئ، ته به ووایې چې دا ښایسته کلمه د یو ځای لپاره استعمالیږي، صفت یې کوي، د یو چا لپاره استعمالیږي، صفت یې کوي. نو بغیر د دې نه چې یو څوک تا ته ووایي چې دا ښایسته کلمه ایجکټیو دی، په خپله باید د معنا نه پیدا کړي. صحیح؟ یا مطلب یو کلمه راغله کمپیوټر، ته باید په خپله په دې باندې پوه شې کمپیوټر ناون دی، دا د یو شي نوم دی. نو اوس تاسو ته که زه یو څو کلمات درکړم او تاسو ته ووایم چې دا راته پیدا کړه چې دا ناون دی، پروناون دی، اډجکټیو دی، ورب دی، اډورب دی، پریپوزیشن دی، کنجنکشن دی، انټرجکشن دی، پیدا به کوي ټول؟ ځینې شاید وکړلی شي. But some of you may not be able to tell me the functions of the words that I gave you. بعضې شاید د دې توانایي ونه لري چې ما ته ووایي. کیدای شي د ځینو لغاتونو فنکشن راته ووایي. مثال زه درته ولیکمه چې دغه سو کلمه څه شی دی؟ سو. ځینې شاید دا پریپوزیشن دی، ځینې شاید ووایي چې دا کنجنکشن دی، ځینې باید شاید ووایي چې دا اډورب دی. نو د دې لپاره چې تاسو دغه 8 واړه ګروپونه وپېژنئ، د هر ورډ فنکشن باندې پوه شئ چې دا کلمه په کوم کې راځي، نو تاسو باید اول دغه ټول مطالعه کړئ چې ناون څه ته ویلی کېږي، پروناون څه ته ویلی کېږي، ایڈجکټیو څه ته ویلی کېږي، ورب څه ته ویلی کېږي، اډورب څه ته ویلی کېږي، پریپوزیشن د هر یو باید موږ وپېژنو. ښه، دلته مې نوټ کې لیکلي چې in modern English grammar parts of speech are 9 in number.
Article is also a particular part of speech, but articles are considered determiners, which are adjectives. دلته ما لیکلي چې modern English کې یو کتاب خبره ده صحیح ده چې په modern English کې parts of speech نه هدي خو دلته مې بیا لیکلي چې article is also a particular part of speech, but articles are considered determiners, which are adjectives. خو article چې دی دا یو بل part of speech دی صحیح ده. But articles are considered determiners. خو دې ته determiners ویل کی و ډول determiners لرو ان شاء الله به وخت سره تشریح کو چې یو ته پکې article وي نو article ته خپل نو راجع خبره او صحیح خبره بداوي چې په انګلیسي کې parts of speech اته دي په انګلیسي کې ټول لغاتونه پاته ګروپونه وشل شوې دي او دغه article ته خپل adjective وایو ا کلمه adjective دي ان کلمه adjective دي د کلمه adjective دي او که یو عدد هم موږ استعمالو د یو کلمې لپاره quantity خایو دا به هم adjective وي مثال 2 pence دا 2 پکې adjective شو چې د به ولکې numeral adjectives خرازو اول ګروپ وایو د لغاتونو اول part of speech noun دی noun به موږ پیژنو چې noun څه ته ویل کېږي every naming word is called noun یا تاسو noun تعریف کوئ چې noun is the name of place person or thing خدا کامل تعریف نه دی چې noun is the name of place person or thing ډیر شیان داس پاتې کی چې هغه نمونه لري چې په دې تعریف کې ناراضي صحیح دی غلط ورته نه شویل اما نیمګړی دی پوره تعریف کوم بدا سوچ every naming word څه معنا هر نومون کی کلمه نوم بلل کیږي so what is noun noun is every naming word noun هر نومون کی کلمې ته ویل کیږي چې په چا نوم دي په یو ځای په یو شی په یو حیوان په یو idea په یو quality په یو quantity په ټولو باندې کومه د تعریف وکړو کنه چې noun is the name of a place person thing or animal ډیر شیان داسې پاتې شو نمونه لري صحیح ده اوس تاسو څوک الله کلمه noun دی دا خپل په دې کوم ګروپ کې مونږ راولو نو د دې لپاره چې مونږه comprehensive تعریف کوو د noun لپاره نو مونږ به دا سوچ چې every naming word is called noun صحیح ده یا به وګ تعریف کوو چې noun is a word which names a place person thing animal idea quality quantity shape color and whatever that exists noun چې وي دا نوم د یو ځای person د یو شخص thing د یو شی animal د یو حیوان idea د یو نظریه quality د معیار د کیفیت quantity د مقدار shape د شکل color د رنگ and whatever that exists دینه غیر نور داسې ډېر ګروپونه پاتې کیږي دغه ټول نومونه ته څه ویلی کیږي noun ویلی کیږي دا څلور تاسو ډېر په اسانۍ پېژندلی شئ یو کلمه راشي د ځای نوم یې تاسو ډایرکټ پوهېږئ د یو شخص نوم یې پوهېږئ د یو شي نوم یې پوهېږئ د یو حیوان نوم یې پوهېږئ اما آیډیا څه ته ویلی کیږي بعضې شیان داسې موجود دي چې هغه د نظریې په شکل موجود دي فزیکلي موږ چاته نشو ښودلی چې دا دی لکه رڼا تعلیم پوهه عقل انرژي طاقت دا خو د یو شي نوم نه دا د یو حیوان نوم نه دا د یو شخص نوم نه دا څه شي دې ته ویلی کېږي د نیم of idea د idea نوم نظریې په شکل داس شیان موجود دي نوم لري اما فزیکلی موږ چاته نشو ښودلی چې دغه نو دې ته هم نوم ویلی کېږي د دې نوم ته ناون ویلی کېږي کوالټي معیار پیژنې د یو چا معیار څه کړلی شي د یو چا معیار ښهوالی بدوالی سخاوت رښتینولي نور ډېر زیات لیاقت تر یو چا خصوصیت کېدلی شي که نه دلته یو خبره باید ذهن کې واچوئ په دې باندې ما یو ویډیو هم ریکارډ کړی په دې لیکچر باندې فیسبوک پیج مې اپلوډ کړی ده تاسو ته به زه لینک واچوم نو هلته به مکمل هغه ویډیو هم تاسو وګورئ ناون په هکله به انشاءالله مکمل تشریح ترلاسه کړي د مثالونو سره کوالټي ګوره دوه کلمې دي بیوټیفل او بیوټي بیوټیفل معنا ښایسته او بیوټي معنا ښایست دې کې یو نوم دی یو ایجکټیو دی باید ذهن کې وي ایجکټیو کوم یو دی ښایسته موږ چې چا صفت کوو ښایسته جلال آباد یو ښایسته ولایت دی ولې جلال آباد ته موږ ښایسته ویلی شو په هغه وخت کې موږ دې ته ښایسته ویلی شو when it has the quality of beauty کله چې دغه ننګرهار د جلال آباد د بیوټي کوالټي ولري مطلب بیوټي ولري ښکلا ولري نو دغه بیوټي کلمه د ناون شو او بیوټیفل ایجکټیو شو یا بل مثال generosity and generous معنا سخي او generosity سخاوت په دې دوه کلماتو کې یو ناون دی یو ایجکټیو دی کوم صفت شو پکې ایجکټیو کوم یو شو موږ وایو دا سخاوت انسان دی که سخي انسان دی سخي انسان دی نو سخي صفت شو ایجکټیو شو generous او generosity سخاوت د نوم شو نو ولې یو چا ته سخي وایو ځکه generosity لري سخاوت لري د سخاوت د انسان کوالټي شوه نو دې ته ناون وایو کوانټیټیز ته ویلی کېږي مقدار څومره شیان چې دي دا په واحد باندې اندازه کېږي لکه میټر سیکنډ صحیح ده یا لیټر دا ټولو کوانټیټي نومونه دا چې دي دا ناونز دي شیپ څومره شکلونه دي خپل نوم لري
مربع مثلث مستطیل دا نومونه دي رنگونه هر رنگ خپل نوم لري یو خبر رنگ کې باید ذهن کې واچو چې رنگونه هم adjectives دي او هم nouns دي کله چې موږ دا رنگ د یو شي لپاره استعمال کوو دا به صفت دی زه چې دا شین قلم دی دا ابي قلم دی دا تور قلم دی یا وایم چې دا تور لپټاپ دی دلته دا صفت کلمه دی شي لپاره راغله نو دا رنگ کلمه دلته د صفت وایو کام زه وایم چې زما تور رنگ خوښیږي تور کلمه دلته بیا noun شو and whatever that exists there are many more things that I did not mention ډېر نور داسې شیان دي چې ما په دې ګروپونو کې منشن نه کړل نو په اخره کې به څه خلاصې په شکل داسې وو چې and whatever that exists او هر هغه څه چې موجود وي د هغې نوم ته څه ویلی کېږي noun ښه دلته مثالونو ته وګورئ تاسو eg e.g چې دی دا دې لپاره لیکل کېږي for example دا لیټن words دي او e معنا examply او g معنا gracia examply gracia او معنا ورکوي په انګلیسي کې for example تاسو پوښتنه کوئ دا یې څنګه لیکل شوی دا example لپاره لیکل کېږي معنا د examply gracia د کوم معنا چې دا for example نوم د یو شخص نومي لکه احمد boy girl ګوره یو خبره باید ذهن کې واخلئ یو د شخص خپل نومي علي احمد محمود جواد حامد یو د رشتې په اساس یا د مسلک په اساس صحیح ده یو چاته کلمې استعمالیږي لکه ورور پلار صحیح ده ملګری ریلیشنشپ په اساس باندې دا نومونه دي یا د رشتې په اساس باندې فور ایگزامپل ډاکټر انجینیر رایټ ټیچر سټوډنټ دا کلمات هم چې دي ناونز دي د ځایونو نومونه لکه ننګرهار دا اتاق خپله یو ځای روم دا هم ناون شو ښار خپله یو ځای سکري دا هم ناون شو کچن اشپزخانه دا هم یو ځای دا هم ناون شو په شیانو کې پن بک بورډ animals کې dog goat elephant cow په idea کې ما ویل چې دا شیان چې هغه فزیکلی موجود نه وي چاته نشو ښودلی اما په دې نوم باندې یو څه موجود وي چې هغې ته idea ویلی کېږي for example suggestion پیشنهاد په نوم یو څه شته که نه دا noun دی decision تصمیم په نوم هم یو څه شته دا noun دی education تعلیم په نوم هم یو څه شته دا noun دی noun د quality نوم وي معیار beauty ښایست دا یو چا معیار کېدلی شي kindness مهرباني دا noun دی sincerity رښتینولي اخلاص دا noun دی loyalty وفاداري دا noun دی goodness خواله دا noun دی ښه د دې صفتونه څه دي د beauty لپاره صفت beautiful دی kindness لپاره adjective kind دی د sincerity لپاره adjective sincere دی د loyalty لپاره adjective loyal دی د goodness لپاره adjective good دی quantity مقدار kilogram pound liter meter دا چې دي اندازه ګیری ده نمونه دي ده شیپ شکل نمونه سرکل سکویر ډایمنډ دا شکل نمونه دي سرکل څه ته وایي دایرې ته سکویر مربع ډایمنډ معین شکل ته ویل کېږي نو داسې نمونه چې کله چا یاد کړل چې هغه په دې کې place person thing animal idea دې کې نشي راوستلی نو بیا به تا نه پوښتنه کوي نو دا کوم ګروپ کې راځي نو موږ که جنرل تعریف د ناون لپاره وکړو چې every naming word دا پکې راغله یا وایو چې whatever that exists نو دا پکې خپله راغله او پکې حساب شو که داسې مونږ دې لپاره کیټګریز اپ نو ډېر زیات ګروپونه به جوړ شي د ناون لپاره رنګونو نومونه لکه red green pink purple دوهم پارټ اف سپیچ ته ویلی کېږي pronoun دلته مونږ ګوره پارټ اف سپیچ کې صرف سرسري وایو پیژنو مخکې به انشاءالله بیا ټایپس او ډیټیلز باره کې راځي pronoun څه ته ویلی کېږي pronoun معنا ضمیر او ضمیر کلمه څه کار کوي دا د نوم پر ځای استعمالیږي څه لپاره نوم شته که نه نوم شته ژبه کې چې مخنیوی وشي ولې وشي د دې لپاره چې ژبه کې قانون دا دی نوم یو ځل ذکر کیږي که موږ چېرته د یو شخص په اړه معلومات ورکوو د هغه نوم بار بار ذکر کوو بار بار ذکر کوو so your audience will get bored ستا audience چې دي ستا ته چې کوم خلک ستا listeners چې دي دا به بور شي and they will only and only think about the key word that you repeatedly use او دی به چې صرف د هغه word په حق د فکر کې کوم چې ته په تکراري ډول استعمالوي they will not be able to take the concept هغه اصلي مقصد او کانسپټ به د هغې نه پاتې شي د موضوع صرف هماغه کومه کلمه چې بار بار استعمالوي هغې ته به فکر وم دې لپاره ژبه کې قانون دا دی چې نوم بار بار ذکر نشي یو ځل ذکر کوو بیا د هغې پسې pronoun ذکر کوو نو pronoun څه ته ویلی کېږي pronoun is used instead of a noun صحیح ده یا pronoun is a word which is used instead of a noun the word pronoun is made up of two parts دوه برخونه جوړلی pro او noun pro معنا which means instead of معنا پر ځای ده او noun معنا ده name نو pronoun کلمه دوه کلمات نه جوړله pro
او noun. pro چې دی معنا د instead of پر ځای ده او noun معنا د نوم نو د نوم پر ځای. so pronoun basically means instead of noun. the pronoun basically معنا څه شوه د نوم پر ځای استعمالیږي. definition به څنګه کو pronoun is a word or group of words which is used instead of a noun to avoid or stop its repetition. pronoun هغه کلمه ده یا د کلماتو ګروپ دی مجموعه ده کوم چې د نوم پر ځای استعمالیږي او د څه لپاره to avoid its repetition چې د دې تکرار مخه ونیول شي تر څو ستا دغه خبرې مؤثره واوسي. مثال علي په اړه معلومات وایم. Ali is my friend. It is not important to use the word Ali again and again in all the sentences. Instead of Ali, I can use a pronoun. Ali پر ځای باندې he استعمال کړه چې he is very good boy. He is intelligent. He is punctual. He always helps me. And many more sentences. نور جملو په ټولو کې ورته بیا pronoun ذکر کو. ښه pronoun چیرته موږ استعمالوو؟ where do we use pronoun instead of a noun. why do we use pronoun؟ ولې استعمالوو؟ to avoid the repetition. adjective څه ته ویل کېږي؟ adjective is a word which modifies a noun or pronoun. adjective هغه کلمې ته ویل کېږي چې نوم یا ضمیر modify کوي یا describe کوي تشریح کوي. modify کول معنا تغیرول او describe کول معنا تشریح کول دواړه ویل شو. adjective تعریف موږ داسې کولی شو چې adjective is a word which modifies a noun or pronoun. We can also define adjective as adjective is a word which describes a noun or pronoun. داسې هم تعریفولی شو. and we can also say that adjective is a word which shows the goodness or badness of a noun or pronoun. adjective هغه کلمه چې د نوم ښه والی یا بدوالی بیانوي. یا داسې هم ویلی شو چې adjective gives extra information about noun or pronoun. adjective اضافه معلومات ورکوي د نوم او ضمیر په هکله باندې. هر قسم تعریف چې تاسو وکئ if they mean the same you can use it. که معنا یو رقم وي تاسو کولی شئ چې استعمال یې کوئ. نو سمپل موږ داسې صفت هغه کلمه وي چې ښه والی بیانوي د نوم او ضمیر یا بدوالی بیانوي. صحیح ده که بدوالی بیان کې هم صفت دی که ښه والی بیان کې هم صفت دی. یا adjective is a word which describes the quality, the quantity, the size, the shape, the color, the edge, the temperature, and the origin of a noun or pronoun. noun تشریح کوي یا pronoun تشریح کوي. کومې خبرې پکې تشریح کوي؟ یا یې quality بیانوي چې څه قسم دی ښه دی بد دی نوی دی زوړ دی. یا یې quantity بیانوي مقدار یې بیانوي چې څومره دی ډېر a lot of some many much a few 2 5 4 دا ټول صفتونه شو چې quantity بیانوي. سایز بیانوي چې سایز یې څومره دی long short یا داسې نور صفتونه یې کوي. شیپ شکل بیانوي چې کوم ډول کې دی. د کلر رنګ بیانوي چې کوم رنګ لري. ایج عمر بیانوي چې نوی دی زوړ دی. ټمپریچر د هغې لپاره ښیي چې هارډ دی کول دی freezing دی cold دی څنګه دی ټمپریچر بیانوي. and the origin of a noun or pronoun یا origin د دې بیانوي. نو adjective خلاصه دا چې نوم او ضمیر تشریح کوي او په لنډ الفاظ سره ښه والی یا بدوالی بیانوي. quality څنګه باندې لکه intelligent, lazy, beautiful, ugly, good, bad etc. دا هغه adjectives دي چې د نوم quality بیانوي معیار یې بیانوي کیفیت. quantity څنګه بیانوي لکه much, many, a little, enough etc. کوم لغت معنا نه پوهېدلی به انشاءالله کوېسچن وکړئ یا سرچ کړئ ډکشنري کې. هغه کوم صفتونه دي چې د نوم لپاره سایز بیانوي لکه small, big, medium, huge etc. هغه کوم adjectives چې د noun شکل بیانوي round, ګرد, triangular مثلثي شکل, circular دایروي شکل etc. کلر کوم adjectives دي چې د noun کلر بیانوي for example white, black, red, brown etc. عمر یې څنګه بیانوي young, old, teenager etc. temperature څنګه بیانوي cold, cool, warm, hot etc. origin څنګه بیانوي Afghan دا صفت دی Indian, American, Japanese etc. چې د چا پورې تړل کېږي origin اصلیت کوم ځای سره دی. دا ټول صفتونه دي. The underlined words in the following sentences are the examples of adjectives which modify the italic nouns. په لاندې مثالونو کې کوم لغاتونه چې underline شوي دي دا صفتونه دي او کوم چې تشریح کوي italic نومونه. italic معنا کاږه شوي. دا کاږه شوي نومونه چې دي دا تشریح کېږي دلته د دې adjective لپاره. she has much money هغه ډېرې پیسې لري. اوس که تاسو څه کوئ چې په دې جمله کې ما د adjective وښایه. so the word much is an adjective which modifies the word money. نو په دې جمله کې adjective much دی ډېر معنا ورکوي او کوم کلمه تشریح کوي money تشریح کوي. money پیسې څومره ډېرې دا much adjective شو. we have big class په
په دې کې adjective big شو کومه کلمه تشریح کوي کوم noun تشریح کوي class تشریح کوي چې کوم ډول دی we have a triangular room مونږ یو مثلثي اتاق لرو نو اتاق دا noun شو دا تشریح کوي کوم ډول اتاق triangular we have black clouds clouds جامې دا نوم شو کوم ډول جامې black دا صفت شو I met an old man په دې کې man noun دی سړی کوم ډول سړی old it's an adjective I bought a new car ما یو نوی موټر واخیسته so the word car is a noun which is modified by the word new in this example car یو noun دی کوم چې د new لخوا نه adjective دی دې لخوا نه modify کیږي انشاءالله صفات هم پیژندلی وي verb هم وایو بیا به بس کو خپل سات کې به انشاءالله adverb وایو هغه لږ تشریح غواړي انشاءالله verb څه ته ویلی کیږي بل part of speech دی نګوره the verb هم وایم بیا ته خلاصه کوم verb is a word or group of words which shows an action or state verb هغه کلمې چې عمل ښیي یا حالت بیانوي عملونه لکه چې تلل راتلل کېناستل ویل خندل فکر کول مرسته کول درس ویل دا کارونه دي عمل لکه چې state حالت لکه چې حالتي وربونه معلوم دي ښه هغه وربونه معلوم دي چې state ښیي چې هغه to be verbs دي SMR یا هغې ته ورته دي لکه like have smell taste need want دی وربونو ته ویل کېږي ستیری verbs دا state ښه انشاءالله بیا به د verb کې تشریحي چې کله وایو ډیټیل سره دا به انشاءالله واضح کوو so simply we can define verb as verb is a word which shows an action or state of being verb هغه کلمه چې action ښیي عمل ښیي یا state ښیي حالت بیانوي look at the example the students play cricket at school شاګردان په مکتب کې لوبه کوي the students دا noun شو cricket دا noun شو school دا noun شو play پکې څه دی دا verb دی معنا یې څه د لوبه کول نو په دې جمله کې verb play دی او دا action ښیي the students are in the class now شاګردان اوس په صنف کې دي په دې جمله کې یو verb لرو هغه are دی بل verb نشته students noun دی n چې د preposition دی the چې د article دی class noun دی noun چې د adverb دی نو په دې جمله کې یو verb لرو هغه کوم یو دی are نو are خو کوم عمل نه دی کنه دې جملې معنا دا ده چې د شاګردان په صنف کې دي نو حالت بیانو کوم عمل نه ښیي نو are هم verb دی play هم verb دی چې دا action ښیي او دا state ښیي چې verb بیا په دوه ډوله باندې in English verbs are divided into two types ordinary verbs auxiliary verbs بیا انشاءالله په verb کې وایو چې verb موږ د دوه انګل سره مطالعه کوو according to function and according to formation نو چې بیا د function له مخې په دوه ډوله دي ordinary verbs او auxiliary verbs اصلي او کومکي څنګه به پیژنئ دا نور نومونه هم ورته اخلي full verbs common verbs یا main verbs ordinary verbs کولی شي په یو جمله کې وپېژنئ چې دا د کې کومکي کوم دی اصلي کوم دی دا عام چې مونږ کوم وایو که نه دا ټول main verbs دي تلل راتلل کېناستل ویل ordinary verbs are those verbs which function only as main verb in a sentence ordinary verbs هغه د جمله کې یوازې د main verb په حیث باندې راځي لکه study eat speak write etc auxiliaries ته ویل کېږي are those verbs which are used to show the mood state of sentence auxiliary هغه ته ویل کېږي چې د جملې mood ښیي state بیانوي auxiliary دغه دی ګورئ یو خبره کله چې په جمله کې یوازې یو verb راغی دې ته به main وایي بیا وایم دا خبره تکراروم ځان سره نوټ کړئ کله چې په جمله کې یو verb راغی دې ته به main verb وایي په دې جمله کې یو verb دی play په دې جمله کې یو verb دی are دواړو ته به main verb وایي دې جمله کې are کومکي نه دی خاص ذهن کې باید واچوئ کله چې یو جمله یوازې یو verb لري is it a main verb or helping verb it is a main verb یو جمله کې یو verb راغی دې ته به main وایي کومکي به ورته نه وایي ښه که په جمله کې د یو څخه زیات verبونه راغلل نو هغه د یو څخه زیات verبونه به کوم کومي نو یو به دغه تلل راتلل کېناستل ویل فکر کول به او نور به دای ورسره څنګ کې to be به راغلی ورسره to do به راغلی to have به راغلی to be کوم کوم دی is am are was were be been being to do کوم کوم دی do does did to have کوم کوم دی have has had اوس مثال جمله راغله چې Ali is running په دې جمله کې دوه verبونه راغلل is او running چې دوه verبونه شنو اوس پکې باید تاسو پیدا کړئ چې یو main دی یو auxiliary دی نو چې کله دوه راغلل او دا verبونه پکې to be to do to have نو دا به کومکي وي نو په دې جمله کې is کومکي شو او running دا main شو دې ته ورته جمله وایم Ali is in the classroom علي په صنف کې دی په دې جمله کې کومکي څه دی is
No. Is not a helping verb. Is a man verb in this sentence. Is په دې جمله کې کومکی نه دی. وختي ما یادونه وکړه چې په جمله کې یو verb راغی دیتا man verb وایي. نو Ali is in the classroom په دې کې دا is man شو او Ali is running Ali منډه وهي اوس پکې is کومکی شو. بل ډول کومکی کوم دی؟ can, could, may, might, should, must, will, would, shall. چې دې ته model auxiliary verbs ویل کېږي. دا بیا بیل استعمال ځای لري دا بیل استعمال ځای لري. دغه model auxiliary verbs چې دي که دا هم د یو verb سره راغلل دا به helping verb وي او هغه بل verb سره man وي. For example, I can speak English fluently. I can speak English. Can او speak دوه verb نه راغلل. speak یې man دی او can helping verb دی. Same model auxiliary verbs have to, has to, are to, used to. دا په امریکن کې دي په برټش کې به لک change the dare, need او used to دا استعمالیږي چې دې د same model auxiliary verbs ویل کېږي. د دې لپاره بیا خبره جدا ده چې آیا دا کله په جمله کې راشي دې ته بیا موږ man verb وایو که helping verb ورته وایو. نو په امریکن کې به جدا دي او په برټش کې جدا دي. دا به انشاءالله وخت سره به چې راتلل دې باره کې به تشریح کوو چې man verb ورته کوم وخت کې ویل کېږي. دا دوه فنکشنز لري هم man هم auxiliary چې کوم وخت کې man دی هم کوم وخت کې auxiliary ده. مثالونه ته وګورئ. principal auxiliary verbs درې دانې دي درې ډوله دي to be, to do, to have. to be verبونو ته principal وای to do the principal وای to have the principal وای. دا ټول چې دي principal auxiliary verbs دي هم man verb راتلی شي هم کومکی. principal auxiliary verbs are those verbs which function either as man verbs or helping verbs in a sentence. to be, to do, to have دواړه function لرلی شي. احمد is a student is پکې verb دی یوازې راغلی man دی. احمد is sleeping in his room په دې کې دوه verبونه دي sleeping and is کومکی شو اوس او دای man شو. I always do my homework. زه همیشه خپله کورنۍ دنده کوم. نو دې کې do verb دی یو دانه دی man دی. I do not talk with anyone. زه دې چا سره خبرې نه کوم. talk په دې کې verb دی do هم سره verb دی. نو چې خپل تاسو ته ما وختي ویل چې کله دا verبونه راغلل د بل verb سره دې ته بیا کومکی وایو. نو do helping شو او talk man شو. I have a materialistic friend. زه یو materialistic friend لرم یو مطلب اشنا ملګری لرم. نو په دې جمله کې یو verb دی have دا man شو. او که چیرته دا have په perfect tense کې استعمال کو لکه they have called me هغوی ما ته زنګ وهلی و په دې کې called man verb شو او have پکې helping verb شو. Again at the end of the class I'm gonna tell you that you guys have got to feel free to ask any kind of questions that you have regarding grammar. Whatever that is relevant question or irrelevant you can openly ask. It's not a big deal. هر قسم question چې تاسو سره راځي ګوره حدیث دی چې الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم. صحیح ده؟ په دې حدیث کې وایي چې په نفقه کې په خرج کې میانروي کول دا نیم ژوند دی. اسراف یعنی باید ونه شي. وتودد الى الناس نصف العقل او د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کول دا نیم عقل دی. یعنی داسې باندې چې زه بې پروا یم د چا قصه کې نه یم په چا زړه کې ځای لرم که نه نه د خلکو په ته به داسې کارونه کوې چې د خلکو زړه کې مقام پیدا کړي. نو د خلکو په زړه کې مقام پیدا کول دا نیم عقل دی. او په اخره برخه د حدیث کې وایي چې وحسن السؤال نصف العلم. asking the right question is half of the knowledge. یو صحیح پوښتنه کول چې هغه تا لپاره فایدهمنه پوښتنه واوسي که هغه دیني علومو کې او که دنیوي علومو کې یو ښه پوښتنه کول چې تا ته خیر رسوي دا نیم علم دی. نو نیم علم به موږ پوښتنو سره ترلاسه کوو. نو هېڅکله هم بیا هم درته وایم که هر قسم پوښتنه تاسو سره راغله تاسو په هغې باندې نه پوهېدلی که هغه موضوع مربوط وي که د موضوع نه بهر وي تاسو باید پوښتنه وکړئ او په هغې باندې ځان پوه کړئ. انشاءالله موږ د خپلې تجربې مطابق او د خپلې پوهې مطابق تاسو ته ستاسو په لهجه کې ډېر په سمپل طریقې سره تاسو به انشاءالله د هغې کوېسچن ځواب مونږ وایو بفضل الله. Thank you very much. Hope you found this lesson interesting and hope you learned many things new from this. Thank you very much and see you inshallah in the coming video. Best of luck.